नमस्कार बांगला टक आमार यूट्यूब चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। प्रतिदिनकार मतन आजकेও आमी आपनादेर सामने आमार भिडियो निये उपस्थित हयेछि। भिडियोर शुरूतेई प्रत्येक दिनेर मतन आपनादेर काछे आमार एकान्त अनुरोध थाकबे आपनारा आमार एई यूट्यूब चैनेलटिके सबस्क्राइब करुन। आपनादेर गुरुत्वपूर्ण मतामत आमार भिडियोर कमेंट बक्से लिखे जानान। भिडियोगुलो भालो लागले अवश्यई लाइक करुन एबं शेयर करे छड़िये दिन। आमी आजके आमार भिडियोर शुरूते आपनादेर एकटा छोट्ट भिडियो क्लिपिंग्स देखाई जेटा दिल्लीर डेपुटी पुलिस कमिशनार এই ভিডিওটি করেছেন। আপনারা আগে শুনুন, তারপরে আমি আমার ভিডিওর আমার থাম্বনেল যেটা দিয়েছি নির্মমতার মিথ্যাচার সেটা নিয়ে আসছি, আপনারা শুনুন। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर यह पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहां पर भेज दिया और वहां पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब किया जा सके। আপনারা শুনলেন ভিডিওটি। এইটি এই কিছুদিন আগে মাননীয়া তার টুইটে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। দিল্লিতে নাকি এক পরিযায়ী শ্রমিক তার বাড়িতে শিশুকে এবং তার ওয়াইফকে নিগৃহীত করেছে এই বাংলা ভাষা বলার জন্য। আজকে দিল্লি পুলিশ এই ঘটনা টুইটে জানার পরে তারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধান করার পরে ভিডিও সহকারে তারা তার প্রত্যুত্তর দেয়। দেখুন, একটা জিনিস বারবার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন মাননীয়া যে বাইরের রাজ্যে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষায় কথা বললে বাঙালিরা হেনস্থা হচ্ছেন, নিগৃহীত হচ্ছেন, বাংলাদেশি বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করা হচ্ছে। বিষয়টা একেবারেই তা নয় এবং তিনি আসল ঘটনাটা জানেন এবং জানেন বলেই এই রকম সমস্ত ফেক ভিডিও তাদেরকে তৈরি করতে হচ্ছে এবং বাজারে ছাড়তে হচ্ছে। এর আগে কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্রের একটি ঘটনা নিয়ে তিনি বলেছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গেছে, তাকে কুচি কুচি করে কেটে বস্তায় ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।
পরবর্তী সময় দেখা গেল এই ঘটনার ছানবিন করতে গিয়ে যে ওই পরিযায়ী শ্রমিক মারা গেছেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে বাংলা ভাষায় কথা বলেন বলে নয়, তার বাড়িতে তার স্ত্রী পরকীয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পড়শির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক অবৈধ ছিল, সেই রেষারেষির ফলেই সেটা খুন খারাপির জায়গায় চলে গেছে। এরকম নানা ঘটনা আছে। হরিয়ানায় 52 জন যে আটক করা হয়েছিল বাংলা ভাষাভাষীকে, এবং সেই সময়ও রাজ্যের প্রশাসনের কাছে তাদের পরিচয়পত্রের সত্যতা, তারা এই রাজ্যের বাসিন্দা কিনা স্থায়ী ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই সময়ও মুখ্যমন্ত্রী লাফালাফি করে বলেছিলেন এই হরিয়ানায় বাঙালিদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে। পরে দেখা গেল যাদের তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে 10 জনকে চিহ্নিতকরণ করা গেছে যে তারা বাংলাদেশি, তাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র রয়েছে। আসলে এসব কথা তাকে বলতেই হবে, কারণ তিনি জানেন এ রাজ্য থেকে যে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী যারা এ রাজ্যে স্থায়ী বসবাস করেন, সেটা হিন্দু হতে পারে, মুসলিম হতে পারে, তারা যখন বাইরের রাজ্যে যাচ্ছেন, সেটা চিকিৎসার জন্যই হোক, পড়াশোনার জন্যই হোক, বা কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে, যাই ক্ষেত্রেই যাক না কেন, তারা কিন্তু এক ফোঁটাও নিগৃহীত হচ্ছেন না। নিগৃহীত যে অংশটা হচ্ছে সেটা পরিযায়ী শ্রমিক, এবং এই পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ যেটা কিন্তু এই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলিম এবং রোহিঙ্গা। যার জন্যই তিনি যখন দেখছেন যে এই অনুপ্রবেশকারীগুলো চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে, তাদের ডিপোর্ট করা হচ্ছে, যেটা তাদের ভোট ব্যাংক, ফলে তিনি অস্থির হয়ে উঠছেন। আর এই অস্থিরতার থেকেই বাঙালি অস্মিতা, বাংলা ভাষা ইত্যাদি নিয়ে তিনি রাস্তায় নামছেন, তিনি মিছিল করছেন, মিটিং করছেন, ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। আরে তিনি কি ভাষা আন্দোলনের ডাক দেবেন? ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তিনি বোঝেনটা কি, জানেনটা কি? ওই এপাং ওপাং ঝপাং আর কোলা ব্যাঙের ঠ্যাং কবিতা লিখলেন আর তিনি বড় সাহিত্যিক হয়ে গেলেন, এটাই তার বাংলা ভাষা? তিনি যদি বাংলা ভাষাকে সত্যিকারেরই সম্মান করতেন, তাহলে পরে তিনি তার বক্তব্য যেখানে সেখানে যখন রাখেন তখন হিন্দিতে রাখতেন না, বাংলা ভাষাতেই রাখতেন। অথচ তিনি মুখে বলে যাচ্ছেন এরপর আমি বাংলা ভাষায় কথা বলবো, বিভিন্ন রাজ্যে যখন যাব তখন বাংলা ভাষাতেই আমার বক্তব্য রাখবো। আরে আপনার বাংলা ভাষাটা কে শুনতে চাইছে? ওই তো কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং বাংলা ভাষা, সেই নিয়ে আবার কথা বলছেন কি? আদতে আতঙ্কিত। এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন গতকাল সুপ্রিম কোর্টে এই বিহারের SIR সংক্রান্ত বিষয় শুনানি হওয়ার পরে, যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনো রকমভাবেই এর ওপরে স্টে অর্ডার দেওয়া হয়নি, এবং যদিও সুপ্রিম কোর্টে গতকাল খুব দীর্ঘ যে শুনানি হয়েছে তা নয়, অল্প শুনানি হয়েছে, সম্ভবত আজকে আবারও এর শুনানি ছিল, কিন্তু তিনি একটা জিনিস বুঝে গেছেন, সুপ্রিম কোর্টের ভাবভঙ্গি, সেটা তার দেয়াল লিখন তিনি পড়তে পারছেন। তিনি বুঝতে পারছেন যে এই বারবার করে সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বলছেন যে সাংবিধানিক একটা সংস্থা নির্বাচন কমিশন, তার ওপরে তারা কখনোই কোনো রকম নির্দেশ চাপিয়ে দিতে পারে না। ফলে তিনি এটা বুঝতে পারছেন বিহারের পরে বাংলাতেও কিন্তু SIR হওয়া অনিবার্য, এবং এই অনিবার্যতা তিনি বুঝতে পারছেন বলেই তার এত ব্যাকুলতা। তিনি এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, যার জন্যই তিনি এই সমস্ত ভুলভাল কাজগুলো করে বেড়াচ্ছেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন তিনি একমাত্র বাংলার রক্ষাকর্তা, তার দলই একমাত্র বাংলাকে বাঙালিকে রক্ষা করতে পারে। আর তার সঙ্গে তার তো দোসর আছেই বামেরা, তারাও মাঝে মধ্যেই তার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বলতে শুরু করছেন বাঙালি, বাংলা ভাষা বিপন্ন, বাঙালিদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে, এটা করা ঠিক না। আরে মশাই, আপনারা কি জানেন না বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা এসে আমাদের এখানকার জায়গা জমি, কাজকর্ম, আমাদের খাদ্য ইত্যাদিতে ভাগ বসাচ্ছে? লাখো লাখো রোহিঙ্গা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে, শুধু জেলায় না, বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের এই দেশের অধিবাসী যারা, বাসিন্দা যারা, তাদের বিপন্নতা বাড়ছে, এবং একই সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপ এর সম্ভাবনাও আরও বেড়ে যাচ্ছে।
তারা কিন্তু একটা কথা বলছেন যে অনুপ্রবেশকারী থাকা উচিত না, মৃত ভোটার যাদের ডবল এন্ট্রি হয়েছে তাদের থাকা উচিত না, কিন্তু এই যে বাংলা ভাষাভাষীরা বাইরের দেশে নিগৃহীত হচ্ছেন সেটাও একইভাবে উচিত না। অবশ্যই সেটা উচিত না, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, খড়ের গাদা থেকে যখন খুঁজতে যাওয়া হয় তখন খড়ের গাদার মধ্যে থেকে একটা দুটো খড় কিন্তু অবশ্যই করে ছিঁড়বে, অবশ্যই করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। স্বাভাবিকভাবে এই যে 14-15 বছর ধরে আপনাদের মাননীয়া যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন অনুপ্রবেশকারীদের, যে রোহিঙ্গাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এবং তাদেরকে সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে এদেশের নাগরিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন, সেই কাজ করতে গেলে পরিযায়ী যারা এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা তারা যখন বাইরে যাচ্ছেন কাজকর্মের তাগিদে, তখন তাদের তো একটু জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতেই হবে। এটা কিছু করার নেই, এ ব্যথা আমাদের সহ্য করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি চাই এই অপসংস্কৃতি, এই দুর্নীতিবাজ সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেতে, তাহলে পরে আমাদের এই বিষয়টাকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। আর এই এসআইআর, এটা তো স্বাধীন ভারতবর্ষে যে প্রথমবার হচ্ছে তা তো নয়। এর আগে 13 বার 14 বার এই এসআইআর হয়েছে, 2002 সালে শেষবার হয়েছে, তখনও তো কোনো আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয়নি। এখন কেন হয়? আদতে এখন হচ্ছে তার কারণ তখন মমতা ব্যানার্জি যে দাবিটা করছিলেন সেই দাবিটাই আজকে তার ক্ষেত্রে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। ফলে তাকে এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান রোহিঙ্গাদের যারা তাদের ভোট ব্যাংক, সেই ভোট ব্যাংককে রক্ষা করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই বিএলও, এআরও, ডিএম ইত্যাদি এদেরকেও হুমকি দিতে হচ্ছে। হুমকি দিতে হচ্ছে এটা বলে যে একজন ব্যক্তিও যেন ভোটার লিস্ট থেকে না বাদ যান। কি বলতে চাইছেন তিনি? মৃত ব্যক্তিদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিলে আপনার আপত্তি? ডবল এন্ট্রি, ট্রিপল এন্ট্রি যেগুলো রয়েছে, যারা স্থায়ীভাবে এ রাজ্য থেকে বসবাস ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে চলে গেছেন, তাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ গেলে আপনার আপত্তি কেন? এদের কি ভোটগুলো আপনার দলের ওই কেষ্টবিষ্টুরা দিয়ে দেয় আপনাকে জয়ী করার জন্য? সেই কারণেই আপনার আপত্তি। স্বাভাবিকভাবেই মাননীয়া বুঝে গেছেন এসআইআর এ রাজ্যেও হবে, এবং এ রাজ্যে এসআইআর হলে তার আগামী দিনে 2026-এর পরে গদি ধরে রাখা সংকটময়। সেই কারণেই তিনি এত ব্যাকুল। এরকমভাবে প্রকাশ্যে প্রশাসনিক সভা থেকে বিএলও, এআর, ডিএম, এআরও এদেরকে হুমকি দিতেও ছাড়ছেন না নিজের গদি অটুট রাখার জন্য। সেই কারণেই আজকে আমি আমার ভিডিওর নাম দিয়েছি নির্মমতার মিথ্যাচার। আপনারা দেখুন ভিডিওর শেষ পর্বে মাননীয়া গতকাল বিএলও, ডিএমদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দিলেন। আপনাদের মতামত আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানান। আজ এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। ডিএমদের একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে। অনেক সময় আমি দেখছি ডিএমরা দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে নিচের কাউকে, তারা কিন্তু খেয়াল রাখছে না। এই যে পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় 1000 লোককে নিয়ে গেছে ট্রেনিং করবার জন্য দিল্লিতে, আমি জানতামই না। এটা ডিএমদের উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট আমাদের ইনফর্ম করা, আমাকে না করুক সিএসকে ইনফর্ম করা। আপনারা বিএলও যেসব লিস্ট করেছেন, বিএলওদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ভোটার লিস্ট থেকে কারো নাম যেন বাদ না যায় সেটা দেখার। মনে রাখবেন ইলেকশন কমিশন তার নোটিফিকেশন যখন হবে ডেট অফ ইলেকশন, তখন থেকে এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যায়। তার আগে স্টেট গভর্নমেন্ট, আবার ইলেকশনের পরেও স্টেট গভর্নমেন্ট। সুতরাং এটা মনে রাখবেন, আপনারা চাকরি করেন স্টেট গভর্নমেন্টের, কোনো মানুষকে অযথা হ্যারাস করবেন না। যদিও আজকে কেস আছে বলে ডিটেলস আমি বলছি না, দেখবেন যেন মানুষ হ্যারাস না হয়। যারা দীর্ঘদিন এই রাজ্যের ভোটার, একটা লোক 4 দিন গিয়ে এলো, 4 দিন গেল, তখন হয়তো সেটা কোথাও ঘুরতে গেছে, তাই বলে আপনি তার নামটা বাদ দিয়ে দেবেন? আপনাকে দেখতে হবে তার অরিজিনাল অস্তিত্ব আছে কিনা।